بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقۃ الثانیہ کا تعارف کریں گے، اور اسی طرح جو المعلقہ ثانیہ کا شاعر ہے طرفہ ابن عبد، اس کا جو ہے نا مختصر تعارف بھی کریں گے۔ تو آئیے ہم آگے جاتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم معلقہ ثانیہ کے شاعر کا تعارف کرتے ہیں اور مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 7 قبل ہجری 550 عیسوی صدی کے درمیان ہے، اور یہ اپنے وقت کا بہت بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا۔ ان کا جو نام ہے، اصل نام عمرو بن عبد تھا، اور طرفہ جو ہے یہ ان کا لقب تھا، اور اسی سے وہ مشہور ہوئے۔ حالات زندگی میں یہ ایک ایسا شاعر تھا کہ امرؤ القیس کے بعد اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ امرؤ القیس اپنے زمانے کا فصیح و بلیغ شاعر تھا، لیکن امرؤ القیس کے گزرنے کے بعد جو طرفہ ابن عبد ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ ان کی جو زندگی تھی وہ بہت ہی عجیب تھی۔ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، چچاؤں نے اور دیگر خاندان کے لوگوں نے اس کی پرورش میں اور تربیت میں انتہائی لاپرواہی کی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ بے ادب، بے ڈھنگا اور ہر وہ برائی جو موجود ہوتی ہے وہ اس کے اندر پائی گئی۔ چنانچہ جب یہ جوان ہوئے تو بیکاری، آرام پرستی، کھیل کود اور شراب نوشی اس کی عادت بن چکی تھی۔ لوگوں کو بے آبرو کرنا اس کا وتیرہ بن چکا تھا، یہاں تک کہ جوانی کے ابتدا میں، بلکہ جوانی کے بالکل عین شباب میں، اس نے شاہ عرب عمرو بن ہند کی ہجو کر ڈالی، حالانکہ یہ شاہ کی خوشنودی و عطیات کا محتاج تھا۔ یہ جو طرفہ ابن عبد ہے، یہ بچپن ہی سے انتہائی ذہین، حساس، فطین اور بہت تیز ترار تھا۔ 20 برس کی عمر میں اس نے شاعری کے اندر وہ کمال حاصل کر لیا جس کمال کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی تھی۔ طرفہ ابن عبد جو ہے شعر و شاعری میں ایک الگ اور ممتاز مقام رکھتا تھا۔ اس کے اشعار امرؤ القیس کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل رہے۔ طرفہ ابن عبد کے اشعار کے اندر آپ پیچیدہ تراکیب، نامانوس الفاظ اور مبہم مضامین آسانی سے پائیں گے، جو اس کے معلقہ سے ظاہر ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم معلقہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ شعراء میں طرفہ ابن عبد کا جو مقام تھا اس کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ امرؤ القیس کے بعد شعراء عرب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی فصاحت اور بلاغت میں، اور اس کا اتنا اعلیٰ و عرفہ مقام تھا شعر و شاعری میں کہ احادیث کی کتب میں بھی طرفہ کے بعض اشعار کا بزبان نبوت علیہ الصلاۃ والسلام جاری ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اس کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اعلی اختلاف الاقوال 20، 25 یا 26 سال کی عمر میں اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے قتل کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بہت ہی عجیب ہے۔ آئیے اس واقعے کو بھی دیکھتے ہیں۔ واقعہ کی تفصیل مفضل ابن محمد ابن یعلا نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ عبد ابن عمرو ابن بشر قبیلے کا سردار تھا، اور شاہ عرب شاہ عمرو ابن ہند کا مقرب تھا، یعنی قریبی تھا، اور طرفہ کی جو بہن تھی وہ اس کے نکاح میں تھی۔ طرفہ کی بہن نے ایک روز اپنے شوہر سے متعلق بھائی کی طرف کوئی شکایت کی، تو طرفہ نے بہنوئی کے ہجو میں کچھ اشعار کہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس نے کچھ اشعار کے اندر جو ہجو کی تھی اس میں سے 2 اشعار کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وَلَا خَيْرَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ لَهُ غِنًى وَأَنَّ لَهُ كَشْحًا إِذَا قَامَ أَهْضَمًا تَظُلُّ نِسَاءُ الْحَيِّ يَعْكُفْنَ حَوْلَهُ يَقُلْنَ عَصِيبٌ مِّن سَرَارَتِ مَلْهَمًا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ
वला खैर फीही गैर अन्न लहू गिनन, कि उसमें कोई खूबी नहीं है लेकिन एक खूबी है कि वो मालदार है। व इन्न लहू कशखन इज़ा कामा अज़हमा, व इन्न लहू कशखन इज़ा कामा अहज़मा, और उसकी कमर नाजुक है। तज़ुल्लु निसाउल हय्य यकुफ़न हौलहु, कबीले की औरतें उसके गिर्द चक्कर लगाती हैं। यकुल्न असीब मिन सरारती मलहमा, वो कहती हैं कि वो लंबी खजूर के शाख की तरह है। ये उसने अपने जो बहनोई है उसके हिजू में ये अशार कहे। जो ही अशार इसने कहे अपने बहनोई के खिलाफ, अपने बहनोई के हिजू में, तो ये अशार शाही अरब अम्र इब्न हिंद तक पहुंच गए। उन्होंने शिकार के वक्त एक शिकार किया और फिर इसकी जो बहनोई है अब्द इब्न अम्र, उसको कहा कि आप इसको ज़बह कर दो। इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उसके काबू में वो शिकार न आया। तो बादशाह ने देखा और कहा, हंस करके कहा, तेरे बारे में जो तेरे तोरफा ने कुछ अशआर कहे हैं तो उससे भी गया गुजरा है। अब तोरफा के बहनोई को ये बहुत ही बुरा लगा और फिर वो इसके खिलाफ बादशाह को उकसाने की कोशिश कर रहा था। फिर आमर इब्न आबद जो इसका बहनोई था, इसने तोरफा के वो अशआर शाह अरब को सुनाए कि जिसमें उसके यानी शाह अरब की उसने मजम्मत बयान की थी, हिजो की थी। अब जब शाह अरब ने वो अशआर सुने तो उसके दिल के अंदर ये खटका लगा कि मेरे खिलाफ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना ये इसकी जानलेवा साबित हो सकते हैं। लेकिन उसने बात को खामोश रखा और फिर वक्त के इंतजार में बैठा रहा, यहाँ तक कि इस बात पर बहुत अरसा गुजर चुका। बात पुरानी हो गई तो एक मर्तबा तोरफा को इस शाह अरब ने दरबार में बुलाया और इसके साथ एक दूसरा शख्स मुल्तमिस नामी भी था जो कि कसीदा कहने में शरीक था। दोनों को इनाम और इकराम से नवाजा और मोहर लगे 2 खत दिए और कहा कि वाली बहरैन के पास चले जाओ और मजीद इनाम उनसे हासिल कर लो। बहरैन की तरफ जाते हुए रास्ते में मुल्तमिस नामी शख्स ने अपने जो खत को देखा तो उसके अंदर उसके मौत की खबर दी गई थी कि ये जो ही आपके पास पहुंचे तो आप इसको कत्ल कर दो। लिहाजा वो तो वहीं से वापस हुआ और वापस होने से पहले तोरफा को भी कहा कि आप भी अपने खत को देख लें और देखने के बाद देखें कि आपके बारे में क्या लिखा हुआ है। लेकिन तोरफा ने कहा कि मुझे जो शाह अरब है उन्होंने अमान दी है, लिहाजा मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं। और फिर वो वाली बहरैन के पास पहुंच गए। पहुंचते ही उसने वाली बहरैन के हक में कुछ अशार कहे, वो बहुत मुतासिर हुआ। लेकिन जो ही उसने वो खत देखा और उसको खोला तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आप तोरफा को कत्ल कर दे। तो उस बहरैन के वाली ने ये जो तोरफा है उसको कहा कि आपके बारे में ये हुक्म मिला है, लिहाजा लोगों के पता चलने से पहले यहाँ से आप चले जाओ, ऐसे न हो कि आपको नुकसान हो जाए, हम आपको कत्ल कर रहे हैं। तो तोरफा ने कहा कि जो आपको हुक्म मिला है लिहाजा आप हुक्म की तामील कीजिए और मुझे भागने पे मजबूर न कीजिए क्योंकि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। फिर से आखिरी वसीयत पूछी गई कि आपके साथ क्या किया जाए, आपको क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए। तो तोरफा ने कहा कि मुझे शराब पिलाई जाए। इसकी आखिरी जो ख्वाहिश थी उसकी तकमील कर दी गई और फिर वहां पे इसको कत्ल कर दिया गया। शायर के तारुफ के बाद मुअल्लक़ा सानिया का तारुफ करते हैं। ये जो मुअल्लक़ा है इसके अंदर तकरीबन 105 अशआर शामिल है और इन 105 अशआर में इसने सबसे पहले इसको इम्रुल कैस की तरह इश्क की पुरानी यादें ताज़ा करते हुए इब्तिदा की है कि अपने महबूबा मालकिया के काफिले को अलविदा करते हुए अपने एहसासात का इजहार किया है और जाते हुए फिर दरमियानी अशआर में अपनी जो ऊँटनी है उसकी तारीफ और तौसीफ को बयान किया है। अपनी ऊँटनी की ऐसी तारीफ और तौसीफ बयान की है कि जिसकी मिसाल बहुत ही कम मिलती है और फिर आखिर में ज़ाती कमालात पर मुश्तमिल इंतहाई फसीह और बलीग फ़ख्रिया शायरी की है जो निहायत पुरमग़ज़ और बलीग है। इस मुअल्लक़े के अंदर आपको जहाँ ज़माने जाहिलियत की फहाशी और यानी व अयाशी की एक हल्की सी झलक मिलेगी तो वहां पर दुनिया की बेसुबाती और जिंदगी के आर्जी व मुस्तार होने की बेहतरीन अंदाज़ी की अक्कासी भी मिलेगी। इसी मुअल्लक़े के चंद अशार में तोरफा ने अपने रिश्तेदारों के आदम तावन का भी जिक्र
کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو آئندہ سبق تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔